القرآن كمركا هنكو قرنا لا بتودو قرنا بل هو آيات بينات في صدور بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون إلهي واكي كلها قرآن كان لا بتوحو كسوغي ددك إلهي وعلمك وسيي ددك إلهي قلبك ونورك يا إيمانك يا يقينك ودغي أيا قرآن كلا بتود إلهي كو إلهي أوغادا حديث النبي محمد والله مد صلى الله عليه وسلم عهدي محدثين تو أي صباحين أيا حديث كلا سو جمعية إسقنا حتى نمك يهود وحس كدين أنت سو أحاديث وما ركتان إسرائيليات أين أحاديث النبي يكون حقريان لأن زنديقة أو خلافة دي وحنجعلها إنها هيد ما ركتان هارون الرشيد إنها هيد يلا سو قبتي مركز الكركه لغا غويو مركز سو قصلي حد كو قصشا لغا غويو وان دنا توق لغو ودا ما ركتان إن لا دلدلو أما لا دلو وحول أنت سو أحاديث أو موضوعة أو إسرائيليات أيان حديث النبي محمد كل حقل ديبولي مركا تاسع فائدة يقول أنيقا وحاو يا مركا إن لي هذا ولا قاعد ديني لو دلي ماي أحاديث تنوشك لكن وحال لي مي قاضي قرتك جو يبوي هارون الرشيد وحنا يسنا يقول الرق وكمد يا مارك ثاني عبد الله بن مبارك رحمة الله عليه رق نوع عاص هبل صدح نمبوتري مركا رقاسا كلا قرن دون يقول قولك النبي محمد كصوب حي هي قولك مارك ثاني بن آدم كلا يري رق إلهي قلبك والنور وقليي وكلا صاريان هاي سنا يبوكو يري مركا الدين تينو وحي هري إلهي النبي وعيو شاقانو بادتك اللوغو العليا لكن دادك الدين تهايستا أيا كلا دوان وكلا بدلا صحابة مركي ترددو أي يراتي دادكي كلا إسلام كجديد كينا أي ترددو بادتي أيا ننكستو صحابي مركا حرب ضمبو يشو دين تكبرتي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أيا كوي أرضي دي وحبر أيي وحولي أنتم أكثر صلاة وأكثر صياما وأكثر اجتهادا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بكيري أصحاب النبي محمد الله رأى لك النقضي بكيري إنك كصلاة بدن إنك كصوم بدن إنك كددال بدن بود حق عبادة ددال كيجي الدين برشدة ولكن كانوا خيرا منكم بود لكن سوى إنك خير بدنا يبود لما يا أبا عبد الرحمن بيقول هذا سيكون عليه ذكرت لنا كثرة الصلاة وكثرة الصيام وذكرت لهم كثرة الخير وحيقول هذا أنك أنا واحد نقول أما أنت إن كالصلاة بدنا هي أو أن كالصوم بدنا هي وحق عبادة ما ركتاني وددال كيغنا أن كددال بدنا هي أياك أنا خير بدنا بعد كل شيء سينوغا خير بتين بالويل لو خص لضوض عجيب وشيء عبد الله بن مسعود وحركانوا هم أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة بويري أيكو حي هايان الدنيا دد كل حزاهدي بهايان آخرة نجعل بهايان يكو دد الدنيا ندح جوغان كل حزاهدي الدنيا وي هايستان هذا هايستان الدنيا قلبك ودكو مجرين بنانك كتال أيك إنك كي أنا هيسن الدنيا قلبك كجلته كهيستنا محاضر ملاين مركان كي أنا الدنيا بهيسن بفقير كاها أي الدنيا قلبك يا مدح كجشة ويوريريسي كي هيستنا مركان صدق وجشة كوي الدنيا هيستي صدق بنوني ذي الدنيا وعيار سامانته أصحاب محمد محي هايان way haysteen adduunyada laakiin adduunyadu qalbigooda kuma jirina banaanka ka taalayaka kuma dhex jirin shayga markuu banaanka ka yaalo uu dhib yar yahay moqta waa fudud yahay aad iska dhigi markaad doontana waa qaadan laakiin shaygu markuu qalbiga kaaga jira ka waran ka tukan kari maysid
oo ilaahay ka xasuusan kari maysid oo diintaada ka baran kari maysid oo diintaada ka shaqayn kari maysid meel bay kugu xidhay Abu Talha radiyallahu anhu ayaa soo galay masjidkii nabigeena calayhi salaatu wasalaam markaa buu yaa rasuulallah aayadan aan maqlay oo maanta dushaada ku soo degtay buu yidhi aayad baa soo degaysay way beddelaysa iyaka inakana maanta soddoga jisa qur-aanka haddii ummadda lagu dul macneeyo wax isbeddela uu yar yahay maanta lan tanaaluu albirra xataa tunfiquu mima tuxibbuun wamaa tunfiquu min shayin fa ina allaha bihi caliim aayadda qur-aanka fi suurati aali cimraan lan tanaaluu albirra xataa tunfiquu mima tuxibbuun albir haddaad maqashid waa jamc khayr dhammaantii weeyaan wanaag oo dhan marka la yidhahdo waa albir ilaahay baa le wanaag oo dhan dhammaantii heli maysaan ilaa waxaad jeceshihiin aad alla dartii aad u bixisaan mooyaane mima tuxibbuun waxaad jeceshihiin maxaan jecel lahay innaku maanta sadaqadda markaan bixinayno ma waxa agteenna ugu qiimo badan baan bixinnaa mise waxa ugu yar 1 shilin mise 100 shilin baad bixin farqiga annaka oo zamankan joogna oo aayaddii maqlayna oo xadiidkii nabigeenna maqlayna calayhi salaatu wasalaam oo saxaabigaa sidai aayaddaa u beddishay maqlayna inama saamaynaysa aayaddaasi qur-aanku in axabba amwaalii ilaya bayruxaa buu yidhi xoolahayga nin xoolo badan buu ahaa beero badan buu lahaa xoolo badan buu lahaa ganacsi badan buu lahaa xoolahayga taan ugu jecelahay buuhi waa beerta bayruxa la yidhaah beer halkee ku taallaa madiinat almunawwaray ku taallaa beertaasaan ugu jecelahay buuhi beeraha xoolahayga weliba masjidka nabigeenna calayhi salaatu wasalaam muqaabilkiisay ku taallay hadh macaanna way lahayd biyo macaanna way lahayd weliba nebi maxamed sal alla alay slam markuu salaadda uu ka baxo beerta bayruxaa la yidhaha intuu galo hadhkeegana uu nebigu hoos fadhiisanayey biyaheega macaana nebigu cabbi jiray beertan intee qiima leedahay markaas shakhsiga beertan galaya ee biyaheega isticmaalaya ee hadhkeegana isticmaalaya maaha boqor waa sayidu waladi aadam calayhi salaam aadam calayhi salaam wiil dhasha aadam u dhalay shakhsiga ugu sayidsanaa weeyaan waxa beertan isticmaalaya hadhkeedii biyaheega intee sharaf beertaa soo galaysa sharaf iyo karaamo leedahay maca daalika wuxuu yidhi beertaasaan xoolahayga ugu jecelahay waan bixiye buu ka yidhi markaa buu nebigu yidhi bakhin daalika maalun raabix bakhin kelmaddaasi luqada af soomaaliga ereyga ugu dhow markaan waan baadhay moogtahay kitaabkan riyaadu saalixiinkan af soomaaliga lagu tarjumay ina baaburakiis uu turjumay ayaan idhi bal kayf eeg bakhin ereygan wuxuu soo qaatay markaa aga ay isticmaalaan soomaalideenna xaggaas yani waa kelmad la isticmaala goorma marka qofku shay uu la yaabo la tacajubo markaa buu nebigu yidhi maalkaas waad ka macaashtay buu yidhi ganacsiga tijaaradda adiga ilaahay maanta ina dhex martay waad ka macaashtay walaakiin waxaan u arkaa buu nebigu ku yidhi inaad qaraabadaada aad siisid iyakaa u xaq leh qaraabadiisii in alli intii faqiir qaraabadiisa ku dhex jirtay intuu u yeedhay ayuu beertii dhannayd u qaybiyey saamayntaas ayaa looga dan leeyahay qur-aankan ile qur-aanku waa wacdiga ilaahay qur-aanku waa wacdiga ilaahay qur-aanku waa dacwad ilaahay innaka ina siiyey qur-aanku waa dacwad fadakir bilqur'aani man yakhaafu waciid nebi maxamed sal alla alay slam markuu ummadda risaaladda uu gaadhsiinayey qur-aankanubuu dushooda ku akhrinay wax kale kuma akhriyin